رسول کریم اما بعد میرے معزز آج کا یہ یوم جمہوریہ بہت عظیم تاریخ کے حائل ہے کہ آج 75 سال گزر گئے ہم اپنے ملک میں جیتے آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی اور ہمارے بڑوں کی کیا قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ان قربانیوں کو ہمیں بھلانا نہیں ہے۔ اور یہ جو ترنگا آپ کے سامنے ہے اس کے جذبے کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ ترنگے کے 3 کلر ہمارے اکابر کا کیا میسج دیتے ہیں۔ اس لیے میں بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کو آزادی جب ہوئی 1947 کے اندر یہ ملک مکمل آزاد ہو چکا تھا انگریز کے بھیڑیے سے، لیکن اس ملک کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا۔ جب یہ ملک اپنے قانون کو بنانا چاہ رہی تھی تو اس میں سمے لگ رہا تھا، 2 سال سمے لگا جو ملک کا 2 سال 11 مہینے 18 دن کا اس سمے لگا۔ اس کے سے پہلے 1935 کے اندر جب ملک قانون چلاتا تھا، یہ ملک چلتا تھا تو برطانیہ کے قانون کے پیش نظر چلتا تھا، برطانیہ کے قانون کے تحت چلتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر اپنا خود کا قانون ہونا چاہیے تو اس وقت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس قانون کی کتاب کو تیار کیا، جس کے اندر 448 دفعات ہیں، ہر مذہب پر ہے۔ 448 دفعات کی یہ کتاب ہر مذہب کا میسج دیتی، اور انہوں نے اس میسج کے تحت ہر مذہب والا اپنے اس ملک کے اندر آزاد رہ سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تحریک ریشمی رومال آزادی، یہ پوری نہیں چلی، ایک نتیجے تک جا کے رک گئی۔ اگر وہ پوری ہوتی اور اس کی روحانی نسل تو چلی، لیکن اگر وہ پوری چلتی تو پھر ہم بتاتے کہ اس ملک کے اندر آزاد لوگ آزاد ہندوستان کے اندر حکمرانی کیسے کرتے، ہم بتاتے ان کو۔ اسی طرح ہمارے اکابر کی قربانیوں کو دیکھیں کہ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے جذبات کو پڑھیے کہ جب انگریز جج کے سامنے جاتے ہیں اور انگریز کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ دینے کے بعد وہ جب جاتے ہیں عدالت کے اندر، قرآن اور حدیث کے تحت مکمل روشنی کے ساتھ واضح نصیحت بیان کرتے ہیں اور جذبے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ورق ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر دل پھڑپڑاتا ہے۔ کیسی تقریر کی تھی، تقریر کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے کہ حضرت یہ فتویٰ واپس لے لیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا نے کہا بیان بدلتا ہوں ایمان بدلتا ہے نہیں، اس لیے مجھے اس بھیڑیے کا پتا تھا کہ مجھے پھانسی کی سزا سنائے گا۔ میں دیوبند سے جب چلا تو اپنے کفن کو ساتھ لیے چلا۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں تھی۔ دیکھو جلیان والے باغ میں کیا قربانیاں دی، ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی، بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ قانون چلتا ہے، دیش چلتا ہے قانون سے چلتا ہے، دیش چلتا ہے قانون سے چلتا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس ملک کے ہر ناگرک کے لیے یہ لاگو کر دیا تھا کہ ملک کے اندر ہر مذہب والا، یہاں یہ ہندوستان کا جو ملک ہے اس کے اندر بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے وچار دھارا لگنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ملک چلتا ہے اپنے قانون سے چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ایم پی بن کے جاتا ہے، پردھان منتری بن کے جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں جا کر سب سے پہلے جب وہ اپنے شپت لیتا ہے، ایم پی ہونے کی شپت لیتا ہے، تو پارلیمنٹ میں اس قانون کی قسم کھا کے کہتا ہے میں اس قانون کے تحت اس دیش پر فیصلے کروں گا۔ لیکن جب قانون کی شپت لے کر پھر جا کر اپنے آرٹیکل کو چھوڑ کر دوسری طرف گھس جاتے ہیں، ان آرٹیکل پر یہ قانون چلے گا۔ دیش چلتا ہے قانون سے چلتا ہے اور قانون سے چلتا آ رہا ہے، یہ قانون سے چلے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر دیوبند کا کیا رویہ تھا کہ وہ ہندو مسلم ایکتا کی ایک تنظیم قائم کر کے ہم ایک ساتھ رہنے والے، آج ہمارے اندر ایک پیار و محبت نہیں، کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کچھ لوگوں نے کر دیا کہ یہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے آ رہے۔ آپ اس ترنگے کو دیکھ رہے، اوپر کا جو ہرا رنگا آپ کو لال رنگ نظر آ رہا ہے، اس کی تاریخ کو پڑھے اٹھا کے کہ ہمارے اکابر کا خون بہایا ہے۔ دلی کی چاندنی چوک سے پوچھو کہ کس کا خون بہایا ہے، اکابر کا خون بہایا ہے۔ ہزاروں علماء کی گردنوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا ہے، یہ اس کا خون ہے۔ اور بیچ کا جو کلر ہے سفید رنگ کا کلر ہے، یہ ہمارے اکابر کا کفن بھی ہے، کفن کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے اکابر کا کفن یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور آخر کا جو کلر ہے ہرے رنگ کا کلر ہے، وہ ہمارے اکابر کا جذبہ ہے، ہمت ہے ان کی اس دیش کے
साथ, हिम्मत के साथ, कुव्वत के साथ, बहादुरी के साथ अंग्रेज भेड़िए को यहाँ से भगाकर इस मुल्क को आजाद कराया था। ये मुल्क की तारीख है, हम भूल नहीं सकते। किसी भी दफात में देख ले, किसी भी आर्टिकल में देख ले कि हम भूल नहीं सकते। मुल्क की तारीख के अंदर हमारे अकाबिर की कितनी कुर्बानियां हैं। आप जाइए दिल्ली के अंदर, इंडिया गेट के ऊपर नजर डालिए, तारीख को पढ़िए, सबसे ज्यादा लिस्ट में नाम किनके हैं, सबसे ज्यादा लिस्ट अगर तुमको नजर आएगी तो वो मुसलमानों की लिस्ट नजर आएगी। आज हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का एक एक करके सारा नाम निकाल दिए जा रहे हैं, लिस्ट से नाम निकाल दिए जा रहे हैं। इनका कोई हक नहीं था। हम कहते हैं अगर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला कोई अब्दुल्ला है या कोई राम कुमारी है, अगर इस देश के साथ कोई खिलवाड़ करता है, हम भी उसके दुश्मन बन के इस देश को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। हमें इस मैसेज से 26 जनवरी के तहत हमें ये भी मैसेज देना है, हम अपने मजहब के तहत, मुसलमान अपने मजहब के तहत जीता आ रहा है, उनको अपने मजहब पर हक है, वो अपने मजहब पर है। अगर मजहबी लड़ाई से लेकर देश मजहब से नहीं चलते, देश कानून से चलते। आज मजहबी लड़ाई में कैसे लड़ रहे हैं, हम देश के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के क्या ख्वाब, भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के क्या ख्वाब। आज उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान में लिखा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र के, ये मुल्क हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे चल गया, यहाँ के लोगों को जीना हराम हो जाएगा, यहाँ के लोगों की नींदें उड़ जाएगी। इसलिए ये कानून की व्यवस्था बनाए रखें और इस कानून पर देखकर, इस कानून पर नजर डालकर जो कानून बना है, जो कानून पार्लियामेंट में रखा है, जिसके अंदर 448 दफात हैं, उस दफात को खोलेंगे। मजलूम के ऊपर क्या कानून, क्या मजलूम के साथ इंसाफ दिलाता है, क्या गरीब के साथ इंसाफ दिलाता है, क्या मजहब के साथ इंसाफ दिलाता है। यहाँ ये मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसके अंदर हर तबकात के लोग रहते हैं। क्या जब ये इस कानून को बनाया है तो ये कानून ऐसे ही नहीं बनाया कि यहाँ के बैठ के कुछ असेंबलियां वजूद में आई और बैठ के कानून बना दिया। उन्होंने चाइना के कानून को पढ़ा, बर्तानिया के कानून को पढ़ा, सारे मुल्कों के कानूनों कवानीन को छानने के बाद ये आर्टिकल दफात हमारे मुल्क के बने। आपको याद होना चाहिए कि ये दफात बनते हैं, उस दफात के अंदर अगर कोई राय देने वाला है तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरअल्लाहु मरकज़हू। आप याद रखें कि ये कानून बनाया जा रहा था, उस वक्त हमारे अकाबिर भी थे कानून के, उसके ऊपर सहन जो हुए वो हमारे अकाबिर से भी है। इसलिए इस कानून के तहत देश चलता है। हम अगर मजहबी लड़ाई के तहत लड़ रहे तो हमें हक है, हम लड़ सकते हैं। इसलिए कि ये मुल्क हमें अजीज है, इस मुल्क के लिए हम कुर्बानियां देते आ रहे हैं और देते रहेंगे मरते दम तक। इसलिए हमें अपने अकाबिर की कुर्बानियों को याद ताज़ा करने के लिए ये दिन मिलते हैं, यौम जमहूरिया का दिन। इसलिए हम अपने अकाबिर की कुर्बानियों को भी सुनाते हैं कि हमारे अकाबिर ने क्या कुर्बानियां दी। हमारे अकाबिर ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। उससे बढ़कर दारुल के बानी को देखिए, उनकी किताबों में पढ़िए, आब हयात में पढ़िए। एक जगह लिखा है कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इस जंग के अंदर जाते हैं, शामली के मैदान के अंदर जाते हैं, दुश्मन से डटे रहते हैं और कंध के ऊपर गोली लगती है, लेकिन ये कहते हैं ये इस मुल्क को आजाद कराना है, गोलियां खाकर आजाद कराएंगे। हमारे बुजुर्गों की तारीख को और उठाइए। एक बुजुर्ग अब्दुल शकूर नाम के एक बहुत बड़े मुजाहिद थे, उन्होंने लिखा अंग्रेज के सामने जाकर कहा कि अगर हमारे साथ हमारे 555 लोग हैं, गोली अगर किसी के सीने पे ना लगी हुई, पीठ के पीछे लगी हुई, तो हम कभी ये फैसला कर लेंगे हमने कुर्बानी दी नहीं। हर देश को देखा गया 555 मुसलमानों ने सीने पर गोली खाई देश के लिए। अंग्रेज ने गोली चलाई तो सबकी सीने पर थी। तो हमें बताओ कि देश से मोहब्बत है कि नहीं? देश से मोहब्बत है, कानून से मोहब्बत है, मोहब्बत करते आ रहे, मोहब्बत करते रहेंगे, मुकम्मल आज़ादी के साथ रहेंगे। और ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, इसके साथ आज़ादी पसंद लोग हैं, आज़ाद पसंद लोग हैं। इसको मुल्क को आज़ाद कराकर आज़ादी का नाम रखा दिया तो हम आज़ाद लोग हैं, हम किसी शिकंजे में नहीं है। हम अपने मजहब पर आज़ाद रहेंगे, क्रिश्चियन अपने मजहब पर आज़ाद रहेगा, सिख अपने मजहब पर आज़ाद रहेगा, ईसाई अपने मजहब पर आज़ाद रहेगा, हिंदू धर्म का भाई अपने मजहब पर आज़ाद रहेगा। हर एक को आज़ादी का ये परचम ये जो लहरा रहा है, ये सब ये मैसेज देता है कि हर एक को इस मुल्क के अंदर अपने अपने विचारधारा, अपने अपनी सोच फिक्र लेकर इस मुल्क के अंदर रह सकते हैं। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करूंगा। क्यों? तारीख बहुत लंबी है, अगर बताई जाए तो बताते जाओ। तारीख बहुत लंबी, तारीख कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि वक्त का बहुत तकाजा है। इसलिए कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, इसलिए लोगों
پھر یہ جمعہ کی تیاریاں بھی کرنی ہے، اس نسبت سے میں نے مختصر سی یہ تاریخ بتائی۔ اس کے بعد میں اپنے مہمان معزز مولانا مراد صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات آپ بھی ان لوگوں کو بتلائیں کہ ہمارے اکابر کی کیا قربانی ہے۔